Dear students and listeners, welcome to Max KCC channel. இதுவரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டே இருப்போம். உடனுக்குடன் கிடைக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. So today, State Board Mathematics 2-dimensional analytical geometry 2, 5th, conics. So conics introduction, parabola introduction இந்த கிளாஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So conics, listen, let S be a fixed point, P of x comma y be a moving point, L is a fixed line, M is a point on the fixed line. Now conics is the locus of a point which moves, P of x comma y which moves in a plane so that its distance from a fixed point bears constant ratio to its distance from a fixed line not containing the fixed point. So SP, distance between fixed point and moving point, PM, distance between point on the fixed line and moving point. The ratio is constant is E is eccentricity. So here fixed point is focus, fixed line is directress, constant ratio E is called eccentricity. If E is 1, conics becomes parabola. E is less than 1, conics becomes ellipse. E is greater than 1, conic becomes hyperbola. So if E is equal to 0, conic becomes circle. Conic section is a section which is obtained by slicing right circular cone by a plane in many ways. Consider a double napped right circular cone. So this is vertex, this is axis. So now if we slice the right circular cone by a plane according to some condition, we can get many conics. ஒரு ரைட் சர்க்குலர் கோனை நம்ம கட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய கர்வ்ஸை தான் கோனிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். இப்போ லைன் ஜாயினிங் வெர்டெக்ஸுக்கு பேரலா கட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது பேரபோலா. இப்போ ஆக்சிஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா கட் பண்ணா நமக்கு சர்க்கிள் கிடைக்கும். ஆக்சிஸுக்கு பேரலா கட் பண்ணியாச்சுனாக்கா நமக்கு கிடைக்கிறது ஹைப்பர்போலா. இப்போ ஆக்சிஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலராகவும் இல்லாம பேரலாவும் இல்லாம நம்ம கட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கர்வ் எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எலிப்ஸ் இஸ் a conic which is obtained on slicing across obliquely one nape of a cone. It is not perpendicular to the axis, intersecting any one of nape to the double napped cone yields an ellipse. So இந்த மாதிரி நமக்கு curves கிடைக்குது. So parabola is a conic section which is obtained by slicing right circular cone by a plane parallel to the line joining vertex. Line joining vertex க்கு parallel கட் பண்ணா parabola கிடைக்குது and any other point of the cone. Now general equation of parabola, S be a fixed point, P of x comma y be a moving point, M is a point on the fixed line. So Lx plus My plus N is equal to 0, name of the fixed line. Fixed point is x1 comma y1. So perpendicular distance from a point to this line, we know that ax plus by plus c by root of a square plus b square. If ax plus by plus c is equal to 0 is the line. So now this is the perpendicular distance. So Sp by Pm is equal to E. The definition of conics. So here, right, equation of conic na find out pannum. So Sp is equal to E into Pm. So Sp square is equal to E square into Pm square. நமக்கு Sp தெரியும். So Sp square is x minus x1 square plus y minus y1 square is equal to E square into Pm square. Perpendicular distance find out பண்ணிருக்கோம். Lx plus My plus N by root of L square plus M square the whole square.
இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் கிடைக்கும், ஒரு எக்ஸ் ஒய் டேர்ம் கிடைக்கும், ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் டேர்ம் கிடைக்கும், ஒரு எக்ஸ் டேர்ம் கிடைக்கும், ஒரு ஒய் டேர்ம் கிடைக்கும், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு 0. இது ஜெனரல் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறோம். ax ஸ்கொயர் பிளஸ் by ஸ்கொயர் bxy plus cy square plus dx plus ey plus f is equal to 0. So this is general equation of the conic. And the secondary equation simplification பண்ணும்பொழுது நமக்கு இதுல b square minus 4ac find out பண்ணா 4 into e square minus 1 கிடைக்கும். So b square minus 4ac 0 implies e is equal to 1, conic is parabola. b square minus 4ac less than 0 implies e is less than 1, conic is a ellipse. b square minus 4ac greater than 1, e is greater than 1, conic is a hyperbola. இப்போ நம்ம பேரபோலாவோட ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். Now f of a, 0, s of a, 0 be a fixed point. இதை நான் ஃபோக்கஸ்னு எடுத்துக்கிறேன். So p of x, y be a fixed line. So L is a point on the fixed line. So m of m. Okay. So listen, this is taken as E set. So minus a, 0. The point is on the x-axis negative. So minus a, 0. In the point minus a, 0 na in the point minus a, y. In the line la m ங்கிற point இருக்குது. So now listen here. SP by PM is equal to E. E is 1. So SP is equal to PM, parabola. அதனால E1. So SP is PM. SP square is equal to PM square. So distance formula x minus a the whole square plus y square is equal to PM square. X plus a the whole square plus y minus y. Y minus y. So y minus y the whole square. So x square minus 2ax plus a square plus y square is equal to x square plus 2ax plus a square. X square cancel ஆயிடும், a square cancel ஆயிடும். So y square is equal to 4ax is the equation of the parabola. So if y square is equal to 4ax is the equation of the parabola, நம்ம find out பண்ணிட்டோம். நமக்கு அடுத்த டியூட்டி parabola y square is equal to 4ax நான் ட்ரேஸ் பண்ணணும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்? இப்போ வந்து இந்த கர் வந்து ஓபன் கர் நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டோம். இப்போ இங்க நமக்கு நிறைய क्वेश्चंस வரும். இந்த கர் வரை முன்னாடி கர் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வரும். எக்ஸ் ஆக்சிஸை பார்த்திருக்குமா, ஒய் ஆக்சிஸை பார்த்திருக்குமா? எக்ஸ் ஆக்சிஸை பார்த்திருந்தா ரைட் சைடுல பார்த்திருக்குமா, லெஃப்ட் சைட பார்த்திருக்குமா? அல்லது ஒய் ஆக்சிஸ்னா மேல பார்த்திருக்குமா, கீழே பார்த்திருக்குமா? அப்வர்டா டவுன்வர்டான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ இப்போ என்ன பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆக்சிஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். இப்போ வந்து நம்ம ஜெனரலாவே ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒய் போட்டாச்சுனாக்கா சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் போட்டால் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ திஸ் பேரபோலா இஸ் சிமெட்ரிக் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஒய்க்கு மைனஸ் ஒய் போடும்போது சேஞ்ச் ஆகுது, அதனால பேரபோலா இஸ் சிமெட்ரிக் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ ஆக்சிஸ் ஆஃப் பேரபோலா இஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி. அப்போ பேரபோலா எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு சிமெட்ரி. அப்போ பேரபோலா எக்ஸ் ஆக்சிஸை ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கும். அப்போ பேரபோலா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கும். ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரைட் சைடுல வருமா, லெஃப்ட் சைடுல வருமா, அதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். அதுக்கு முன்னாடி டஸ் த கர்வ் பாசஸ் த்ரூ தி ஆரிஜின். கிளியர்லி இட் பாசஸ் த்ரூ தி ஆரிஜின். எக்ஸுக்கு 0 போட்டா ஒய்க்கு 0 தான் வரும். அப்போ ஆரிஜின் வழியா பாஸ் ஆகும். இப்போ நான் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் போட்டுக்கிறேன். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ரைட் சைடு வருமா, லெஃப்ட் சைடுல வருமா? டஸ் த கர்வ் லைஸ் ஃபார் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ்? இப்போ வந்து எக்ஸுக்கு -1 அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சுனாக்கா y square is equal to minus 4ax வந்துடுது. y is equal to plus or minus root of minus 4ax, so it is imaginary. So the curve does not lie for negative values of x. x ஓட நெகட்டிவ் வேல்யூஸ்க்கு வராது, x ஓட பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வரும். இப்போ x க்கு 1 போட்டாச்சுன்னா என்ன வருது? y square is equal to 4a, y is equal to plus or minus root of 4a. So y is equal to plus or minus 2 root a. அப்போ
எக்ஸோட ஒரு வேல்யூக்கு எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ போடும்போது ஒய்க்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குது, ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்குது. So clearly the curve passes through the origin. For each value of x we get two values of y. அப்ப xக்கு 1 போடும்போது கிடைக்கக்கூடிய y ஓட வேல்யூவோட xக்கு 2 போடும்போது கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ரைஸ் ஆயிட்டு தான் போகும். When x increases y increases, x decreases y decreases. So இப்போ நம்ம வந்து வரைஞ்சலாம், பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வரைஞ்சிட முடியும். ஸோ எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ போடும்போது ஒய்க்கு 2 வேல்யூஸ் கிடைக்குது. ஸோ எக்ஸுக்கு ரைஸ் ஆகிட்டே போகும், எக்ஸ் ரைஸ் ஆகிட்டு போகும்போது ஒய்யும் ரைஸ் ஆகும், எக்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒய்யும் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் தி கர்வ் ஆஃப் பேரபோலா. பேரபோலா ஓப்பன்ஸ் ரைட்வர்ட்ஸ். நவ் வெர்டெக்ஸ் ஆரிஜின் இஸ் த வெர்டெக்ஸ். Vertex is point of intersection of parabola and its coordinate axis is called vertex. Parabola coordinate axis la meet பண்ணக்கூடிய இடம் தான் vertex. அப்ப focus, the fixed point which is used to draw the parabola is called focus. Axis of parabola is axis of symmetry. So here parabola is symmetric about x-axis, so x-axis is the axis or y is equal to 0. So vertex origin is the vertex, focus a comma 0, axis x-axis, y is equal to 0, parabola opens rightwards. Now focal chord which passes through the focus is called focal chord. Focus வழியா பாஸ் ஆகக்கூடிய கார்டு focal chord சொல்லுவோம். நிறைய focal chord வரைய முடியும். If the focal chord is perpendicular to the axis, then it is called latus rectum. ஆக்சிஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா அந்த ஃபோக்கல் கார்டை லேட்டஸ் ரெக்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஏ, அப்ப எக்ஸுக்கு ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது ஒய் ஸ்கொயருக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4a ஸ்கொயர். ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் 4a ஸ்கொயர். ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2a. ஸோ a comma 2a and a comma minus 2a are the end points of latus rectum. A comma 2a and a comma minus 2a. Length of the latus rectum is 4a. Length of the latus rectum is 4a. So equation of latus rectum, x is equal to a. எது ஃபோக்கஸோ அதுதான் latus rectum. So equation of directrix x is equal to minus a. X is equal to a latus rectum இருந்தா x is equal to minus a equation of directrix இருக்கும். x is equal to minus a equation of directrix. So existence, அப்ப x க்கு infinity வரை ரைஸ் பண்ணலாம். ரைஸ் பண்ணும் பொழுது y க்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும், plus or minus infinitive. So x tends to infinitive implies y tends to plus or minus infinitive is the existence. x ஓட நெகட்டிவ் வேல்யூஸ்க்கு கர்வ் வராது, நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டோம். If origin is at the vertex, then parabola is said to be in standard form. Next type, parabola opens leftwards. Please subscribe our channel. நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம், சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. So parabola opens leftward. Y square is equal to minus 4ax is the equation. So இங்க வந்து x ஓட நெகட்டிவ் வேல்யூஸ்க்கு மட்டும்தான் கர்வ் லை ஆகும், கர்வ் வரும். x ஓட பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கு வராது. x க்கு பாசிட்டிவ் போட்டா y ஸ்கொயர் வந்து என்ன ஆயிடும்? நெகட்டிவ் ஆயிடும். ஸோ y இமேஜினரி ஆயிடும். ஸோ இங்க வராது, ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல கர்வ் வராது, இங்க மட்டும்தான் கர்வ் வந்து வரும். ஸோ இதோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து x tends to minus infinitive, y tends to plus or minus infinitive. இதுதான் இந்த கர்வோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இப்போ அதே மாதிரி தான் வெர்டெக்ஸ், ஆரிஜின் இஸ் த வெர்டெக்ஸ், focus is minus a comma 0, equation of latus rectum x is equal to minus a, equation of directrix x is equal to a, length of the latus rectum same தான், நாலுக்குமே சேம் தான், length of the latus rectum 4a. End points of latus rectum minus a comma 2a, minus a comma minus 2a. So next parabola opens upward. So x square is equal to 4ay, இதான் இதோட ஈக்குவேஷன். ஸோ எக்ஸோட பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கு வரும், எக்ஸோட நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு வரும், பிரச்சனை இல்லை. ஒய்யோட பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கு மட்டும்தான் கர்வ் வரும், ஒய்யோட நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு கர்வ் வராது. ஒய்க்கு பாசிட்டிவ் போட்டால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாசிட்டிவ் ஆகும்,
ஸோ எக்ஸுக்கு 2 வேல்யூ கிடைக்கும். ஒய்க்கு நெகட்டிவ் போடும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெகட்டிவ், ஒய் ஸோ எக்ஸ் இஸ் இமேஜினரி. அதனால ஒய்யோட பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கு மட்டும்தான் கர்வ் வரும். ஒய்க்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ போடும்போது எக்ஸுக்கு 2 வேல்யூ கிடைக்கும். தேர்ஃபோர் parabola opens upward, origin is the vertex, parabola is in standard form. So listen, this is focus. S nu போட்டுக்கலாம், F nu போட்டுக்கலாம். So S of 0, A. So இது வந்து lattice rectum நமக்கு தெரியும். 2A, A minus 2A, A. So equation of directress y is equal to minus a. Endpoints of lattice rectum 2a, a minus 2a, a. Length of lattice rectum 4a. So in existence y tends to infinitive, x tends to plus or minus infinitive. Next parabola opens downward, x square is equal to minus 4ay. ஸோ ஒய்யோட நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு மட்டும்தான் கர்வ் லை ஆகும், ஒய்யோட பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கு கர்வ் வராது. ஸோ இந்த தேர்ட் குவாட்ரண்ட்லையும் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்லையும் தான் கர்வ் வரும். எப்படி சார் வரைகிறோம்னா, ஒய்யோட ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூவுக்கு எக்ஸுக்கு 2 வேல்யூ கிடைக்கும். ஒய்யோட ஒரு நெகட்டிவுக்கு எக்ஸுக்கு ஒரு பாசிட்டிவும், எக்ஸுக்கு ஒரு பாசிட்டிவும் ஒரு நெகட்டிவும் கிடைக்கும். ஸோ லிசன் ஹியர், வெர்டெக்ஸ் ஆரிஜின் இஸ் த வெர்டெக்ஸ். So focus is 0, minus a is the focus. So 2a, minus a, minus 2a, minus a are the end points of lattice rectum. Length of lattice rectum 4a. Constant. The 4 nature kume same தான். So directress x is equal to, y is equal to a is the directress. Axis y axis, so x is equal to 0. So 4 நேச்சருக்கும் இந்த மாதிரி டேபுலர் ஃபார்ம் போட்டு ஃபார்முலா எழுதி வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைப், அப்புறம் ஈக்குவேஷன், அப்புறம் டயக்ராம், அப்புறம் ஃபோக்கஸ், அப்புறம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரஸ், ஆக்சிஸ் முன்னாடி கொண்டு வந்துருங்க, ஆக்சிஸ், வெர்டெக்ஸ், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் lattice rectum, லென்த் ஆஃப் lattice rectum. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். இந்த பக்கத்தில் ஓப்பன்ஸ் ரைட்வர்ட், லெஃப்ட்வர்ட்ஸ், அப்வர்ட்ஸ், டவுன்வர்ட்ஸ். Next, shifting origin and translation of axis. H, K vertex இருந்ததுனாக்கா, vertex origin இல்லாம வேற vertex இருந்ததுன்னா அதை H, K ன்னு எடுத்துக்குவோம். அப்ப ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவோம்? ஓபன் ரைட் வேர்டா இருந்தா y minus k the whole square is equal to 4a into x minus h. ஓபன் லெஃப்ட் வேர்டா இருந்தா y minus k the whole square is equal to minus 4a into x minus h. ஓபன் upward இருந்தா x minus h the whole square is equal to 4a into y minus k. Opens downward இருந்தா x minus h the whole square is equal to minus 4a into y minus k. இப்போ நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. h, k எங்க இருக்கலாம்? எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 4 குவாட்ரண்ட்ல எந்த குவாட்ரண்ட்ல வேணாலும் இருக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்குதுன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம்? நியூ வெர்டெக்ஸ், நியூ ஆக்சிஸ், கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்குவோம். அதாவது ஆரிஜினை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்குவோம். இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய ஆரிஜின் வெர்டெக்ஸ், இது வெர்டெக்ஸ் ரைட் சார், இது நம்முடைய வெர்டெக்ஸ். ஸோ நியூ வெர்டெக்ஸ் இஸ் h, k. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1, 1 அப்படின்னு இருக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்னா நம்ம ரைட் வேர்ட்ஸ் வரைஞ்சிடுவோம், லெஃப்ட் வேர்ட்னா லெஃப்ட் வேர்ட்ஸ் வரைஞ்சிடுவோம், அப்வர்ட்னா மேலே வரைஞ்சிடுவோம், டவுன் வேர்ட்ஸ்னா கீழே வரைஞ்சிடுவோம். ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஸோ பேரபோலாவோட ஃபார்முலாஸ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், கான்செப்ட் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த வீடியோஸ், இந்த லெசன் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துக்குங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கண்டினியூஸா வீடியோஸ், அனலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும். அது முடிஞ்சோன்னா அடுத்த யூனிட் வரும். இப்படி கண்டினியூஸா நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணலான் இருக்கோம். சிம்பிளா போஸ்ட் பண்ணலாம். உங்க கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்க. இன்னும் வேற ஏதாவது புரியல, இன்னும் எளிமையா சொல்லலாம்னா நீங்க வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களுடைய கமெண்டை பாஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.